اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال سے صدقہ کرے، کیونکہ شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہے شوہر کی اجازت سے، تو اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں، تو بھی اس کو پورا پورا اجر ملے گا۔ تو یہ تو فری پھوکٹ میں، کیا خیال ہے؟ تو اپنے میاں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اپنی بہن پہ خرچ کر لیں، آپ اپنی ماں پہ خرچ کر لیں، خرچ وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا، یا شوہر سے پیسے لے کے شوہر کی بہنوں کو گفٹ کر دیا کریں۔ ایک خاندانی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھو خاندانی آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اولادوں میں جوڑ رہے، کیا خیال ہے؟ یہی چاہتا ہے نا، اور میرے بچے میری بہنوں کو بھی پوچھیں، پھپھی کا بھی خیال کریں، ایسا ہی ہے نا، خالاؤں کا بھی خیال کریں، میری بیگم کے تعلقات میری بہنوں سے بھی اچھے ہوں۔ یہ صرف چاہتا ہی ہے، اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے سوائے مشوروں کے۔ اس کام کے لیے وہ بیوی کو نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بیگم میری بہن کا خیال کیا کرو، بیگم میری اماں سے تعلقات اچھے رکھو، بیگم یہ بھی کیا کرو، بیگم وہ بھی کیا کرو، تو بس اتنا چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیگم کے تعلقات آپ کی بہنوں سے اچھے ہوں، روکڑا کیا بھائی، رو پیسے نکال کے بیوی کو پکڑاؤ، بولو میری بہن کو ہدیہ دے دینا، اور نام میرا نہ آئے، نام کس کا آئے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا یار، کس کا نام آئے؟ تمہارا، تم نے دیا ہے، یہ نہیں کہنے کہ میاں کے پیسوں سے، تو بہنیں سمجھیں گی ماشاءاللہ ہماری بھابھی بڑی خاندانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بیگم کو روکڑا دو، بولو میری والدہ کے لیے اس عید پہ کوئی اچھا سا ان کو اس روکڑے سے گفٹ دے دو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام میرا نہیں آنا چاہیے۔ ابے کیا ہو گیا؟ بیٹی کو پیسے دو، بیٹا یہ پیسے ہیں، اس سے اپنی ساس کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دینا تاکہ تمہارے سسرال میں تعلقات اچھے رہیں۔ میرے تو نہیں ہو سکے، میرے ابا نے اس قسم کے پیسے مجھے نہیں، کم از کم تمہارے سسرال میں تعلقات کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں۔ بٹوا وہ آیا، وہ تو بیچارہ گنتا نہیں ہے، روزانہ تھوڑی گنے گا، وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا، 100 کا نوٹ غائب ہے وہاں سے، 200 کا روپے غائب ہے، 1000 روپے غائب ہے وہاں سے، اور بعض تو پوری پوری جائیدادیں پی جاتی ہیں۔ مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائیداد کھا گئی، بھی یہ تو میرا مکان ہے، وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے، میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دوں، تم رہو اس میں، جب تک زندہ ہیں رہو، اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراثت ملے گی، تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے۔ تو کہتی ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا تو اس کا محبت نہیں ہے، تو مفتی صاحب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلاں چیز ہے نا، سونا گولڈ وہ میرے نام کر دو، اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ دیتے ہیں، اس سے لیتے نہیں ہیں، تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں ساری مجھے دے دو۔ یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولوی صاحب سے گلے ملنے کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں، تو آپ کہو گے بھائی محبت ہے تو مجھے ہدیہ دے، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے، دو طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی۔ نمبر 1 چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں، شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا۔ دوسرا شوہر سے اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا۔ شاپنگ کر کے آئیں، اس نے جناب پیسے دے دیے، یہ لو بھائی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی، چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے، 500 روپے اس نے پکڑا دیا، جی ٹھیک ہے جی آپ خریداری کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، واپسی پہ آ کے آپ نے ڈبل بل بنا دیا، تو یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے، اس نے بیچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے 500 رنگٹ پکڑایا آپ کو، اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لینا شروع کر دی۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا،
فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں، بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشات نفسانیہ ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ اسراف ہے، تبذیر ہے۔ تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے نا کہ یہ خریدنی ہے، وہ خرید کے واپس آ جائیں فوراً۔ وہاں جا کے جو خیال ہے نا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، کیونکہ بازار میں تو ایک دنیا ہے، اتنی چیزیں بازار میں آپ کو ملیں گی اور وہ اتنی اٹریکشن کی چیزیں، اور وہ بھی کسٹمر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں باجی آپ ادھر آئیں، ہاں جی صوفی صاحب، ہاں مولوی صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں، تو وہ جا کے شوہر کے مال کو ایسا اڑایا، پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیہ نکل رہا ہے، میں کما کے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ لڑائی جھگڑے یہ سارے فسادات۔ تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا کے خرچ کرتی ہیں، تو بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام 500 میں ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم 1000 کیوں خرچ کریں۔ ان کو پتہ ہوتی ہے شوہر کے پیسے ہیں، وہ بیچارہ کما کے بھیج رہا ہے، وہ خانسامہ بنا ہوا ہے، یعنی اتنا ادھموا کر دیا اس کو، کما کے اس سے کموا کے ادھوا کر دیا اس کو۔ تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے۔ شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو، جتنا کھلاؤ گے ثواب پہ ثواب ملے گا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو۔ لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو۔ معاملہ الٹا ہو رہا ہے، مرد اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے، دوستوں پہ اڑائے گا، بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا، اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ تو جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی۔ ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار، یہ ڈاکٹروں کا ہے۔ پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے۔ تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھئی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے۔ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو۔ وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، وہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں ہے میں بعد میں بات کروں گا۔ یعنی
There are two types of tensions. टेंशंस की कितनी किस्में हैं? दो. एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है. कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है. भी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का बड़ा जबरदस्त. उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है. फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा 35 या 34. तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता. जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है. तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है. बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते. तो उसने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है. अचानक आपके दोस्त आ जाए तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा. फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी. फीलिंग बढ़ जाएगी आपकी. बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी. कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है. बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी. तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है 35 लग रहा होता है. तो मैंने ये लतीफा बराए लतीफा नहीं सुनाया. बाज दफा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है. वो अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर ले, बाज दफा होती ही नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको. समझते हो, बिला वजह की कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है. 3 दर्जात हैं. एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है, या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर. टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35. एक तो ये है, ये भी हमाकत है. ये है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग. तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग. एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35. एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है. एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है. यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है. तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है. क्या ख्याल है भाई, ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है. अभी पता है क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको. एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री है, महसूस कितनी हो रही है 35. ये भी हमाकत है या नहीं है, जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है. छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा. पागलपन है या नहीं है, ये तो बोल लो कि पागलपन है. एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है. एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां है, महसूस टेंशन हो रही है. अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में. 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे है, इस कैटेगरी में है. खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको टेंशन महसूस हो रही है. तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है. और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई, ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा. शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था, नाशुक्रा था. टेंशन में गया कि नहीं गया, जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया. अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं. सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था. खुश क्यों होता, अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने है,
اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شوگر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے. شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے بتاؤ ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آیا اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں. ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائے تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا, بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گی. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں ہے. طلاقیں دے دے کے بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, اور انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ, پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دے وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے, جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے یہی ہیں. لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہے ہیں. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم وقت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری,
وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا, تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو پریشانی ہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات تو آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہے ہیں؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب ضرورت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہے وہ میں نے بیان کی ہے. اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. بھلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں. لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی وہ اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے.
और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था, क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था, गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज दफा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील्ड डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने बोलो पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे, इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए? इंसान के बच्चे। जो मार्केट में क्या चल रहे हैं? शॉर्ट चले। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से। शैतान ने क्या किया? इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत? गलत। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप भूल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आज जो लोगों को टेंशन हो रही है ना, वो हुब्बे दुनिया की वजह से हो रही है। शैतान में क्या था? वो ये देख रहा है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं। सॉरी, वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली। ये नहीं देख रहा कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई है। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूं अल्लाह की नजर में। मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, मैं 21वें का क्यों हूं। अबे तो ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं। वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है, आर्नल्ड है, क्या नाम है उसका, जो बॉडी बिल्डर आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसी क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तो शुगर अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने लाखों लोगों पे फजीलत दी है, तू मुकाबला कर रहा है आर्नल्ड से। हर आदमी अपने आप को अपने से बड़े से कंपेयर कर रहा है, हालांकि उससे छोटे लाखों नहीं है, करोड़ों है जिन पर अल्लाह ने इसको फजीलत दी है। ये कमबात इस पे रो रहा है कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि बहुत से लोग किराए पे भी नहीं रहते। जाओ छपड़ों में जाके, रोडों पे जाके देखो, पड़े हुए हैं। ये नाशुक्री है। ये ऐसे है कि शुक्र का मौका था और टेंशन ले रहा है। इसका मतलब 0 से भी टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है, वो इसको गर्मी लग रही है, इसको हीटर लगाना था और ये एयर कंडीशन की बातें कर रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मौका था हीटर लगाने का, ठंड हो रही है, और ये क्या तलाश कर रहे हैं? कह रहे मेरे पास एयर कंडीशन के पैसे नहीं है। ओ भाई, तो एक हीटर नहीं है, इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर। तो आज मेजॉरिटी को जो टेंशन है ना, वो इस बेस पे है। फिर कहते हैं खुशियां ही नहीं है जिंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां नहीं है ना, इस पे ये ना समझो कि इस पे अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि चलो दुनिया में बेचारा गमज़दा है तो आखिरत में क्या दे दूंगा मैं इसको खुशियां। मैंने कहा तुम्हें ना दुनिया में मिली ना आखिरत में, ना दुनिया में खुशियां मिलेंगी और आखिरत में भी क्या हो गए, महरूम। अल्लाह कहेगा मौका खुशी का था और तू मना क्या रहा है, गम। हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है? सही है ना कि हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो, दोबारा मिसाल समझा देता हूं। 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं? बोलो ना, 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं।
ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा गाड़ी से, जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है, ये कुटके वाले का टेम्परेचर होता है ये। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में इजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं भाई 26 एक ऐसा टेम्परेचर है, या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है, बोलो ना, इजी। अब इसमें अगर कोई इजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर इसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही है और 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है, तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहां तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में, तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने भी ना एक मयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास है उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब ये पागल है, इसका मतलब क्या है, इसका दिमाग क्या हो गया है, खराब। तो वो कितनी डिग्री खुशियां मिले कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितनी डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितनी डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब यह है कि इसकी खुशियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब इसको खुश रहना चाहिए, इसके चेहरे से पता चले कि ये खुश है। वो क्या है, नंबर 1, 2 वक्त का खाना। कितना भाई, 2 वक्त का खाना, बिलफेल हो या बिलकुवा हो। ये थोड़ी अरबी है, मैं इसको उर्दू में समझा देता हूं, इस्तिलाह है। बिलकुवा का मतलब आप रात को सोए, आपको पता है किचन में कल का खाना 2 टाइम का, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, या जो मेरे जेरे कफालत है, बूढ़े माँ बाप भी उसमें दाखिल कर लें, उन सब का 2 टाइम का खाना मेरे पास क्या है, बोलो, मौजूद है। इसको कहते हैं बिलफेल मौजूद है। बिलकुवा का मतलब यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ और पांव सलामत हैं, सुबह कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी जिससे मैं 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर लूंगा। इसको कहते हैं बिलकुवा। हम प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं। इतनी अल्लाह ने एबिलिटी, काबिलियत रखी है कि आप 2 टाइम के खाने का कल इंतजाम कर लोगे, परसों का नहीं, बस कल तक का। इसके बाद अगर खाने की टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये आपका अपना, बोलो, अबे बोलते क्यों नहीं, ये आपका अपना फॉल्ट है। आगे जब जो कुछ है ना वो गरीबियां हैं कि बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हुए 1 साल के लिए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बैरिया टाउन में, ये गरीबी है, गरीबियां। होटल में जब आप जाते हो तो कीमत प्लेट की देते हो, गरीबी एक एहसान होता है होटल वाले की तरफ से, दे दे ठीक है, नहीं दे तो टेंशन नहीं लेता इंसान, ले रहा है तो इसका मतलब नतीजा है, हवस का मरीज है। और कुछ लोग गरीबी पहले मंगवाते हैं, 8-10 गरीबियों के बाद खाना मंगवा रहे होंगे वो। जैसे एक आदमी होटल में गया ना कि वो रोटी कितने की, उसने कहा 20 रुपए की। अच्छा भाई सालन कितने का, पता नहीं, रोटी सालन कितने का जी, इतने का। और रायता, उसने कहा रायता फ्री है, तो 10 रायते ले आओ, खाली 10 क्या ले आओ, रायते ले आओ। 2 टाइम का खाना। तभी ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना भी जायज नहीं है, खाने के लिए भीख मांगना जायज नहीं है। सुबह उठा, हाथ पांव सलामत है, बेलचा गेती हाथ में है, टमाटर की रेडी है, उसके पास टमाटर बेच के कमा सकता है, उसके लिए हाथ फैलाना किसी के सामने खाने की जरूरत के लिए जायज, बोलो, नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दिया उसके पास रिस्क बहुत है। नंबर 2, रिहाइश। रिहाइश में यह है कि ऐसा रात गुजारने के लिए घर मुयस्सर हो जाए जहां वो सुकून की नींद खुद भी सो सके और उसके बीवी बच्चे और जो उसकी जेरे कफालत हैं वो भी इज्जत के साथ 4 दीवारी में, बोलो, सो सके, चाहे अपना हो, चाहे किराए पर हो, चाहे किसी ने ज़कात में दिया हुआ हो। समझते हो कि नहीं समझते? अब घर की बुनियादी जरूरत क्या हो गई, जैसे परिंदे का घोंसला होता है ना, परिंदों का घोंसला होता है, उसमें वो तूफान से, आंधी से बचने का इंतजाम होता है, तो ऐसा इंतजाम हो घर के अंदर। आजकल तो पैसा लगा के लोग अपने घरों को बिगाड़ते हैं, चारों तरफ से पैक घर, ना कोई खुला सहन है, ना कोई हवा है, ना कोई कच्ची जगह है जहां इंसान को पौधे शौधे लगा ले, बस पूरा पैक कर दिया उसको, करोड़ों रुपए लगा के बेड़ा ही गर्क कर दिया। बस इस पे लोग खुश होते हैं, अंदर से लोग आएंगे यार क्या जबरदस्त, इससे तो वो गांव का घर छपड़ा अच्छा है मेरे भाई, मुझे तो छपड़ों में जाके सुकून मिलता है, गांव देहातों में वो ज्यादा अच्छे छपड़े, जहां मंजी डाल के बैठ जाओ, नीचे से भी हवा लगेगी आपको। मंजी में यही फायदा होता है, हवा नीचे से भी लगती है, बेड में एक तरफ से हवा लगेगी आप। अच्छा खैर,
ये फिर ज्यादा ऊपर के लेवल की बातें हो जाएंगी। तो घर का इंतजाम। तीसरा इंतजाम, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज। लिबास भी दाखिल है इसमें, नान नफ्के में लिबास का भी इंतजाम हो कि आदमी सतर छुपा सके, प्रॉपर ड्रेस हो, इज्जत के साथ कहीं आ जा सके। और चौथी चीज है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज। ये छोटी मोटी छींके, नजला, जुकाम, खांसी, मेरे हर तरह के लोगों से वास्ता होता है ना। खान के बहुत सीनियर डॉक्टर से मेरी सफर में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा नजला, जुकाम, खांसी। उन्होंने कहा WHO की तरफ से ना, ऐसा आदमी जो छींकता है, खांसता है, नजला हो जाते हैं साल में एक आध दफा, उसका शुमार बीमार लोगों में बोलो नहीं होता। बल्कि जिसको कभी भी नजला नहीं होता वो बीमार है। कमाल की बात है या नहीं? उन्होंने कहा जो वायरल फैलते हैं ना, जो वायरस फैलते हैं ना, जो वायरल बीमारियां नहीं होती कि अभी ये चल रहा है तो वो चल रहा है तो फलाना, आजकल कराची में आंखें आई हुई है ना, तो ये वायरल बीमारियों में बीमार होना ज्यादा बेहतर है। इससे आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बढ़ता है, और ये अपना टाइम पूरा करके निकल लेती है। तो ये चीजें बीमारियों में शामिल नहीं है। बड़ी बीमारी से महफूज हो जिससे तकलीफ हो रही है आपको। नजले में तो आपको थोड़ी, सामने वाले को तकलीफ होती है जिसपे छींकते हो आप, और जो बलगम के बड़े बड़े थपेड़े आप वजू खाने में फेंकते हैं तो उनको तकलीफ होती है, आपको थोड़ी होती है। ज्यादा कह गया मैं शायद। तो बड़ी बीमारी से बॉडी क्या हो, महफूज। तो जिसको ये नेमतें मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के उसके कदमों में डाल दी है। बेशक उसके पास बीकन हाउस और सिटी स्कूल की फीसों के पैसे नहीं है। वो आप कहोगे फिर बड़ा आदमी कैसे बनेगा, जब इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? अगर बच्चे को आपने दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकाली मेरे भाई, तो फिर इन स्कूलों से पढ़ के वो बड़ा इंसानों की नजर में बनेगा, अल्लाह की नजर में वो कारून और फिरौन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कारून और फिरौन। उस जमाने में जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी, लोग कहते थे मूसा कलीमुल्लाह माज अल्लाह छोटे आदमी है, और बड़ा कौन है? कारून है। एजुकेटेड कौन है? कारून। उसको बिजनेस करना आता है, बिजनेस सिखाता था वो लोगों को। बड़ा कौन है? फिरौन है। तभी मूसा कलीमुल्लाह को ये ताने दिए जाते थे। फिरौन भी कहता था अम अना खैरुम मिन हादल लज़ी हुवा महीन, मैं बेहतर हूं या ये? और उनको बाज़ अल्लाह कहता था ये जो कमतर है, ये सवाल करता था कि ये इतने कमतर आदमी है तो इनसे मुझे कैसे कंपेयर कर रहे हो? फिरौन को पता नहीं था, तो जिसको कमतर कह रहा है गुर्बत की वजह से, तू 100 दफा मर के पैदा हो जाए तो मूसा कलीमुल्लाह की खाक के बराबर भी नहीं है। लोगों की नजर में बड़े और बुरे को मत देखो। लोग तो कहते हैं 20वें ग्रेड का ऑफिसर बड़ा है, अल्लाह कहते हैं नहीं। अल्लाह कहते हैं जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, आखिरत की फिक्र में लगा हुआ है, वो बड़ा है। ये जितने बड़े बड़े आज नजर आ रहे हैं ना, मरने के बाद सारे छोटे हो जाएंगे। 4 दिन की 2 टके की जिंदगी नहीं है यार। इस गाड़ी पे, इस बंगलों पे तुम फख्र कर रहे हो। जब आपको 3 बड़ी नेमतें अल्लाह की तरफ से मिल गई, रिहाइश, खुराक और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, फिर अगर आप टेंशन ले रहे हो इसके बाद भी, तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। इस टेंशन पे आपको सवाब भी नहीं मिलेगा, और इस टेंशन पे उल्टा गुनाह मिलेगा, नाशुक्री का गुनाह मिलेगा कि इतनी नेमतें दी है उसको नहीं देख रहा, जो चीज नहीं है उसको देख रहा है। नहीं तो फिर बहुत कुछ है, और सवाब भी नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। और तीसरा, फैसले भी गलत करोगे आप। वो गलत फैसले क्या होंगे? जब आप डिप्रेशन, टेंशन में जाओगे, आपकी कोशिश होगी यार किसी तरह से आ जाए, पैसा आ जाए, इज्जत मिल जाए। इज्जत चाहने के लिए नाजायज रास्ते इख्तियार करोगे, जिससे थोड़ी सी इज्जत आएगी, जो लेकिन हकीकत में जो थोड़ी बहुत रह गई है ना, वो भी जाएगी। हलाल से बच के हराम की तरफ जाओगे, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करोगे। आज पता है क्या हो रहा है? पहले जमाने में लोग हराम बिजनेस करते थे, शर्मिंदा होते थे, अल्लाह हम गलत कर रहे हैं, उलमा कह रहे हैं कि ये बिजनेस जायज नहीं है, हमें माफ कर दे। अब पता है क्या हो रहा है? अब जिसने हराम बिजनेस करना होता है ना, वो मौलवियों पे क्लिप बनाना शुरू कर देता है। किन मौलवियों के बिजनेस का क्या पता? ड्रॉप शिपिंग में वो उलमा बताते हैं ना, ये तरीका जायज है, ये तरीका नाजायज है। अब जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट करना है, तो मौलवी कबाब में हड्डी बनेगा कि नहीं बनेगा उनके लिए? जब ये इंश्योरेंस कंपनी आई ना पाकिस्तान में, उलमा ने सब ने फतवा दिया ये हराम है, नाजायज है। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों का तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब को फॉलो करने वाले लोग कम नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा यार ये तो उलमा, कोई भी आलिम जायज नहीं कहता। वो सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फतवा दिया नाजायज। मुझे याद है उन जमाने में हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद